गुरु ग्रंथ साहब की दर्द महसूस करती हुई गुरु रूप साध संगत जी निमृत सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़े गुरु साहिबाना ने गुरगद्दियां अपने अंग नूं बख्शियां घर च नहीं रखियां, जिन्हां ने तत्तियां तवियां ते तसीहे झल के मीरी पीरी बख्शी, जेड़ी गुरगद्दी ने ओ तड़फदी हुई कौम हिंदू कौम पंडितां नूं उन्हां दे हक हकूक वास्ते ओ लाल किले ते काजी तो कह के कि तुसी गलत करदे हो, एक सीस वढाउण दा फैसला बिल्कुल तिड़के नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जेड़ी कौम दे दसम पिता ने अपने पिता दा सीस स्वीकार करके अपने माता गुजर कौर जी नूं ओ ठंडी बुरज च गवा के दो साहिबजादे चमकौर साहब, दो साहिबजादे साडे फतेहगढ़ साहब की धरती ते गवा के मुड़ के बयान किया, मैनू की फर्क पिया जब जीवित हैं हजारों, उन्हां दी जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहब अज साडे हत्थां च संभाली हुई उस हलीमी वाले गुरु ने जिन्हें अपने आप नूं 19 बिस्वे दिते ते संगत नूं 20 बिस्वे दिते। ओ अज इमान सिंह जी तो माफ़ी मंगता हुआ मैं 1 मिनट वास्ते सिर्फ संगत को बेनती करना है कि सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वो पंडाल दे विच पहुंच गए ने। गुरु ग्रंथ साहब जी नतमकसद हो के उस स्टेज ते विराजमान होणगे, उन्होंने जी आया आखदे एक जयकारा छड्डदे आ, बोले सो निहाल। सरदार इमान सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब दे दोषियां नूं सजावां दिओ, सजावां दिओ, सजावां दिओ। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दोषियां नूं सजावां दिओ, सजावां दिओ, सजावां दिओ। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जिंदाबाद, सरदार सिमरनजीत सिंह मान जिंदाबाद। बोले सोनिया। सत श्री अकाल। सरदार इमान सिंह जी मान। ओ गुरु ग्रंथ साहब दे दर्द महसूस करदी अज जेड़े उरे गुरु साहब दे अंग साड़े पाड़े गंदियां नालियां च सुट्टे गए, उन्हां दे हक हकूक ते पहरा दिंदी संगत जिन्हों कोटकपूरे च ओ होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर दी सरकार जिहड़ी पंथिक कहाउंदी है अपने ओ शिकारी कुत्तियां राहीं सुमेध सैनी DGP राहीं आ ओदे चहेतियां राहीं गोलियां चला के भुन के साडे 2 शहीद उरे हीरे उन्हां नूं मार के बेअंत संगतां नूं फट्टड़ करके ओदे इंसाफ वास्ते कतरत होई। साध संगत जी मैं समझदा कि ये जिहड़ा आपां ने काम चक्किया ये ना नवां है पर सब तो वधिया तरीका है। जे आपां इतिहास च देखिए जद आपां इकट्ठे होके अपने हकों ते पहरा दिंदे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इंसाफ भी उदों ही मिलता हैगा। जे बाबा बंदा सिंह बहादुर जिसने इस किसानियत के मगर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, जिसने सरहद की इट नाल इट खड़काई, जिसने वो किसानां नूं हक दिता कि वह जमीनां जायदादां दीयां मलकीतां रख सकन, उन्हें भी ये कौम नूं इकट्ठा करके ही प्राप्तियां लितियां ते पहला खालसा राज सानू बख्श के दिता। साध संगत जी जो स्थिति अज बनी हुई है ये कोई नवा इतिहास नहीं है। ये जद भी साडे कौम ते विपता आई है तां साडी कौम ने इकट्ठे होके कुर्बानियां दे के ये गुरु ग्रंथ साहब की देख रेख दे विच अपने कौम नूं तोरिया। साध संगत जी जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर तो उपरंत
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੇਰ ਉੱਠੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਝੂਲਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇन्हीं ਗਰੀਬੋਂ ਕੋ ਦੋ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਲੰਗਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੇੜੇ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤਾਂ 2000 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਗਰ ਉਰੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਬਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਨਨੇ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਰੋਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪ ਜੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਮਤਸ਼ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਬਾਂਗਡੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਛੱਡਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਸੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਏਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਮਸਾਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀਗੀ 70% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਦ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛੇੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੌਤਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤਾਈਂ ਪੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਢਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸਵਾਇਲ ਕਨੈਲ ਲਾਤਾ ਉਹ ਇਸਵਾਇਲ ਕਨੈਲ ਤਹਿਤ ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਣਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਢਤੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੰਗੀਏ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
और ये जित प्राप्त करनी है, क्योंकि इंसाफ ना सानू कोर्ट दिंदे हैं, इंसाफ ना सानू कोई लेजिस्लेचर दिंदी है, इंसाफ ना सानू कोई एग्जैक्टिव दिंदा है, इंसाफ अपने हाथ तो लेना पैना है। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। सो लक बन लो, लक बन लो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਕੋਟ ਖੜੇ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਖੜੇ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਖੜੇ, ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖਣੀ, ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।